Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah nahmaduhu ve nusalli ala rasulihil kerim. Amma ba'd, fa'udhu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu kutibe aleykumus-siyamu kema kutibe alellezine min qablikum leallekum tettekûn. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Elhamdülillah, Allah Teala'ga çeksiz maqtov şükürler olsun. Allah Subhanahu Teala siz bizge mına orozo tutup, oğuz açıp, oğuz beketip, şu жақшы bir çoğun bir farzı atkarıp жатқаныңызға Allah Subhanahu Teala көп şükürlerді айтайлы. Бүгін мына орозоны Құда қаласа, екінші күні Allah nasip kılıp, Allah Subhanahu Teala siz bizge jardan berip, Allah Teala'nın jardan bersin, Allah жеңіл kılsın. Şu Ramazan ayında 30 gün oroza qarmap, Allah Teala razı ola turgan işlerdi kılıp, Allah'ını razı kılganға Allah Teala nasip kılsın özü, jardan bersin. Allah Subhanahu Teala Kur'an'da o imandular sizlerge orozo farz kılındı. Kutibe aleykumus-siyam kema kutibe alellezine min qablikum. Kandayla sizlerden burunkularga farz kılınganday. Ramazan orozo ayı kelgende kim aydı görüp oşol aydan keyin ananna orozo farz bolat. Mına orozonu karma şu Ramazan ayında farz bola septelet. Kede 29 gün bol kılat, kede 30 gün bol kılat. Mına alımları zanı özü taktap bizge müftiyattan aytıp beret oda kalasa. Aytıp berip turadat, mından keyin dağı inşallah aytıp beret. Allah Subhanahu Teala bizge farz kıldı orozonu. Bu İslam'da özü 5 farz var. 5 farzın birincisi La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Allah'tan başka sığınığa tatık zat yok. Muhammed anın elçisi ekenine kuvvetlik veriyor. İkincisi ikamet-i sola, namazı turguzu. Namaz oku, 5 vakit namaz. Üçüncüsü orozo karma. Ramazan ayında orozo karma. Dördüncüsü zekat veriyor. Beşincisi kimnin küçü jete turgan bolsa acılığa barı. Mına uşul 5 farz musulmandın en negizgi farzları ola septelet. Uşul 5 farzın birisi Ramazan ayında oroza karma. Orozo bul uşul farzlardan bir negizgi farz ola septelet. Bunu Allah Subhanahu Teala bizge mildet kıldı. Mildet kılıp farz kılıp koydu. Uşul Ramazan ayında oroza karmanın faziletleri Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadislerde öte köp aytkan. Atakum şahru Ramazan şahru mübarekun faradallahu aleykum siyamahu tuftahu fihi abwabul cennet ve tughlaqu fihi abwabul cehim ve tughallu fihi maradatu şeyatin ve fihi leyletun hayrun min alfi şehrin men hurima hayraha faqad hurim. Sizlerge Ramazan ayı geldi, bu öte berekeli ay. Allah Teala sizlerge oşul Ramazan ayının orozosunu farz kıldı. Bu ayda beyiştin eşikleri açılat. Tozoktun eşikleri jabılat, jana beybaş şaytanlar azgıra turgan, adamды турамай жолго баштай турган beybaş şaytan jindir, алардын бардыгы кармалып, кишенделет. Жана бул Ramazan ayında ушундай bir түн бар, ал 1000 aydan 1000 ay ibadat kılгандан жакшыраак болгон Kadir gecesi var. Kim andan kur kala turgan bolsa, anda çındığında bardık neseden kur kaldı deydi. Oşondayla Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem man qama imanan ve ihtisaban, kim Ramazan ayında iman menen oşondayla soğuktu ümit kılgan avalda tura turgan bolsa, mınday çatkanda tarawih namazını okuy turgan bolsa, gufira lahu ma taqaddama min zambi, muruku ötken bardık günahları keçirilet deydi. Jana başka da hadiste Ramazan 5 vakit namazın ortasında günahlar, Cuma'dan Cuma'ga çeyinki günahlar, şonuyla Ramazan'a çeyinki günahlarının bardığı Allah Subhanahu Teala ortada keçiret deydi. Bu ay şahru Ramazan ellezî unzile fihil Kur'an hudel linnâsi ve beyinâti minel huda vel furqan. Allah Subhanahu Teala Kur'an'da Bakara suresinde Ramazan ayı bu ayda Kur'an düşkön, adamlarga hidayet bolgon,
жана туура жолдон дагы ачык далилдери бар, жана чындык менен жалганды ажырата турган ушундай Куран түшкөн ай дейт. Рамазан айында Куран түшкөн. Рамазан айындын өзгөчө Кадыр кечесинде Алла субхана таала биринчи кат асманга бир учурда Курандын жалпы бардыгын түшүргөн. Андан кийин Куран үзүлүп вахий аркылуу пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга 23 жылда жер бетине түшкөргөн. Бул айда ошол Кадыр кечеси бар, өтө улуу кече. Мына ошол кечеде Куран түшкөн. Бул Куран кандай десе, Алла Таала Куранда худаллиннас, адамдарга туура жол көрсөткөн. Ар бир нерсенин китеби болот. Ошо китебине жараша ошону алып бара турган болсо, ошону иштете турган болсо, анан баягы туура иштелип, туура негизде көпкө чейин чыдап, ошону иштеп ал жарайт. Ошондой эле адам баласындагы эң негизги жашоосундагы бул китеби, бул Куран Карим. Ошол Куран Карим менен жашаса, Куран Каримге амал кылса, Куран Каримди башкаларга жеткирсе, адам дайыма туура жолдо болот. Алла субхана таала бизге жакшылык кылып, мээрим кылып, жөн эле бар өзүңөр туура жолду таба алгыла дебестен бизге мына Куран китебибизди түшүрүп берди. Инсан менен айбандын айырмасы, айбан дагы зикир кылат, ибадат кылат өзүнө жараша. Инсан дагы зикир кылат, ибадат кылат. Бирок инсандын дагы бир айырмасы жоопкерчилик бул. Инсанга жоопкерчилик берилген, Куранга амал кылуу, Куранды жеткирүү, Куранды окуу, ошол Куран менен жашоо. Мына ошол ыйык болгон Куран Каримде сиз биздин бул дүйнөбүздүн дагы, акыретибиздин дагы ийгиликке жетүү үчүн, туура жолдо болуш үчүн Куран бардыгын бизде ошол Куранда айтып берген. Ушул айда көбүрөөк Куран окуп, көбүрөөк Куранга амал кылып, Куранга ой жүгүртө турган болсок, анан сиз биздин жүрөгүбүзгө хидаят келет экен. Ошо намаз окуп жатканда дагы кандай гана намаз окусак, Курандын маани жүгүртүп, Фатиха сүрөсүнө, Зам сүрөлөргө маанисине ой жүгүртүп, андан кийин Куран окуй турган болсок, ошол Куран окуп жатканда сөзсүз маанилерине ой жүгүртүү керек. Мына Алла субхана таала айтат, силерден мурункуларга Рамазан, орозо кармоо фарз кылынгандай, силерге дагы ошол сыяктуу орозо кармоо фарз кылынды. Лааллакум таттакун, силер таква болушуңар үчүн. Таква деген мааниси күнөө иштерден, туура эмес иштерден сактануу деген мааниде. Кээ бир адамдар көп ибадат кылат, бирок күнөө иштен сактанбайт. Эң негизги таква бул күнөө иштен сактануу экен да. Күнөө иштен сактануу бул ошол орозонун себебинен келет экен. Мисал үчүн эртең менен адам оозун жабат. Оозун жапкандан кийин кечке чейин ушул жеп албасам экен, ичип албасам экен, оозум ачып албасам экен деп, эртеден кечке чейин өзүнү сактап, кармап, этияттанып, ушундай көңүл буруп жүрөт да. Ошол сыяктуу адам дагы бул жашоосунда ушул орозо айы бизге Алла Таала фарз кылды. Экинчиден бул бизге машыгуу да экен. Эмнеге десе, калган жашообуз өмүрүбүздүн аягына чейин Алла Тааланын өкүмдөрүнөн бузуп койбогу, Алла Таала наразы боло турган иштерди кылып койбогу, Алла ыраазы боло турган иштерди кылуу деги эле адамдын жашоосунда дагы Алла Тааланын динине дагы жалпы эле зыян бере турган нерселерден алыс болуп жашоо. Таттакун деген ошол таква. Таква деген негизги мааниси ошол сактануу. Зынадан, урулуктан, жана башка нерселерден сактануу. Мына ошол Рамазан айында эртеден кечке чейин кой мен орозомду ача албасам экен, орозомду тутуп, ушул кабыл кылдырып алайын, эч нерсе жебей деп өзүбүздү этияттанып жүргөн сыяктуу, калган жашообузда дагы биз өзүбүздү этияттап жүргөнгө аракет кылышыбыз керек экен. Ыйманыбызды сактап, эң биринчиден кой имандан кур калбайын, ошол бул дүйнөдөн иман менен жүрүп, өлөр учурунда дагы ошол иман менен өтөйүн, имандан кур калып калбайын деп, дайыма инсан калган жашоосунда дагы ошол этияттанып жүрүүгө машык экен. Бир инсан 70 жыл мисал үчүн туура эмес иштерди кылып, имансыз болуп жүрүп, өлөр учурунда иман менен өлө турган болсо, бейишке келет.
Bir insan ошондой жакшы иштерде жүрдү, бирок өлөр үчүн да ал имансыз өлө турган болсо, ал тозокко келет. Албетте, Алла Таала адилеттүү зат. Кимдир бирөө ошол өлөр учурунда иман менен өлсөм экен, бейишке келсем экен деп аракет кылган инсанга Алла Таала өлөр үчүн ошол нерсени насип кылат. Ошон үчүн бул Рамазан айында сиз бизге ошол эсибизге келип, жакшы иштерди кылып алганга мүмкүнчүлүк болуп жатат. Allah birinciden Allah Teala'nın hükümlerini, Allah Subhanahu Teala'nın akıllarını siz biz bergenge hareket kılışımız gerek. İkinciden pendenin akısındağı bergenge hareket kılışımız gerek. Allah'ın akısındağı buzu koyuyla, pendenin akısındağı buzu koyuyla. Bu şu lekin nesegeten köngül buruşumuz gereken de. Кейбір адамдар Алла Тааланың ақысына көңіл бұрған болса, пенделердің ақысына көңіл бұрмайды. Кейбір адамдар пенделердің ақысына көңіл бұрған болса, Алла Тааланың ақысына көңіл бұрмайды. Жашоодо бул дүниеге инсан келген эмне максаты десе ошол акыларды бериш үчүн, Алла Тааланың акысын бериш үчүн, ошондой эле пенделердин да акысын бериш үчүн. Ушул Рамазан айында сиз биз жакшы ушул оңолуп, жакшы жакка жүрүп, жакшы иштерди кылып, ошого адат кылып, жашообузга өнөкөт кылып, жашообузга адат кылып алганга аракет кылышыбыз керек. Рамазан айында тутуп жатып, сиз бизде таквачылык келсин, ибадат көйлүк келсин, текеберликтерден арылып, кичипейилдик келсин, ташбордуктан арылып, мээримдүүлүк, оорукерлик келсин, жана башка ушул жалпы түрдө жашообузда өзгөрүү болуш керек. Şu Рамазан айынын себебинен сиз биз жакшы жакка өзгөрүп алышыбыз керек. Жаман адаттардын бардыгынан алыс болуп алышыбыз керек. 5 вакыт намаздарга такай окуганга аракет кылайлы. 5 вакыт намаздарды окуп жаткан болсок, ошону жакшылап, Алла ыраазылыгы үчүн деп окуп, жана башкаларды дагы окуганга себеп болуп, ата-энеге жакшы мамиле кылып, жүрөгүн орутуп койгон болсок, şu Рамазан айында кечирим сурайлы, жакшы мамиле кылайлы. Бир туугандар, тууган урук, кошуна колоң, жалпы эл кимден кайсы адамды жүрөгүн оруткан болсоңуз, кайсы адамды капа кылган болсоңуз, кайсы адамдын акысына кирип кеткен болсоңуз, ушу Рамазан айы мүмкүнчүлүк болуп жатат. Алла Субхана Таала мүмкүнчүлүк берип жатат. Ушул айда биз каталарыбызды туралап калайлы. Мунуку күнөө иштерди, тура эмес иштердин бардыгын туралап, жакшы жака өзгөрүп, жакшы жака кадам таштайлы. Мына ушул Рамазан айындын Алла Субхана Таала лааллакум таттакун деген мааниси биз жакшы жака өзгөрүп, жаман адаттардан таштап, жакшы жака өзгөрүш үчүн Алла Таала Куранда айтып жатат. Ayyaman ma'dudat bir qancha kun 29 же 30 kun tutuladi. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'idatun min ayyamin ukhra. Эми ким сиздердин араңарда ооруй турган болсо, ошо орозо тутканга күчү жетпеген деңгээлде оорукчан болсо, ооруй турган болсо, же болбосо ооруп калса, же болбосо сапарда болуп кала турган болсо, анда башка күндөрү орозо тутуп берет. Ва алаллазина башка күндөр орозо тутуп берет дегени айыккандан кийин, сапардан келгенден кийин орозо тутуп берет. Албетте, эгерде казасын кылбастан чыдап, оорубаса дагы чыдап орозо тутканга аракет кылса, сапарда болсо дагы ошо чыдап мүмкүнчүлүк болсо, ден соолугуна албетте зыян жетпесе, кээде бир аз эле оорунун себебинен дагы адам тутпай коет. Ошондо бир аз чыдай турган болсо, ден соолугуна зыян жетпесе, анда орозо тутуп койгон болсо, Рамазан айында орозонун сообу бул башка болот, анын берекеси да башка болот. Кийин казасын тутсаңыз, анчалык береке, анчалык болбойт. Ваалаллазина ютиқунаһу фидиятун тааму мискин. Эми кимдин күчү жетпесе орозо кырмаганга. Бул болсо баягы жашы улуу болгон картайган аксакал кишилер ачка көп жүрө албайт. Же болбосо кайсы бир адам Алла сактасын, Аллах Тааладан алыс кылсын, кайсы бир ооруга чалдыгып калган, андан өмүр бою ал айгалбай турган үмүт калган эмес, мисалы үчүн. Ушундай адамдарга фидияту тааму мискин. Fidya берилет, bir miskin, muhtaç, bir şol muhtaç adamdın tamagı. Şeriatta 2 mal tamagı olur. Şol bir günlük tamagı degen manisi 2 mal tamagı. 30 gün boyu günde 2 mal tamagın bir muhtaç adamın 2 mal tamagını beriş gerek.
Bunu albatta alımlarımız da aytat. Bu akçalay türde berip koysa da bolat. Oşol 2 mal tamamına jete turan. Bugünkü күндө садака фитрдин орточо bir садака фитрдин ар түрлүү суммалары жазылган. Ошонун bir орточо bir нерсе, ошол орточо bir суммасыны ошол муктаж адамдарга берип койсо болот да. Bir muhtaç adam var koysa olur, 2-3'üne bölüp verip koysa olur, 5-6'ona bölüp verip koysa olur. Faman tatavva fehuve hayrullah. Kim oşol fidye berip jatkanda bir muhtaç adamdın 2 mal tamagını beriu gerek tutpayız bu. Oşondan көбүрөөк dagı summany berip koygan bolsa, anda al jakşyrak. Wa antasumu hayrul lakum in kuntum ta'lamun. Sizler orozo tutungar. Oşol sabır kılıp çydap orozo tutungar. Bular sizler üçün eң jakşı, eger sizler oşonu bilseňer deydi. Mına uşul oroza ayının soğuptoru, oroza ayının fazileti bul ötö çoň. Alhamdulillah Allah subhanahu wa taala uşul oroza ayına jetkirip, bul oroza ayı kimdir birönün akırkı ayı bolup kalışı mümkün. Kimdir biröge inşallah dagı tutkanga mümkünçülük berilet inşallah. Kanday bolgan uçurda dagı uşul Ramazan ayını geldi, kadırlap, Вакыттарды теке кетирбестен, Курандарды окуп, зикирлерди кылып, Оозу ачарда өзгөчө дуалар кабыл болот. Оозу ачардан мурун 10-15 мүнөт мурун отуруп дуа кылайлы. Дуада эң биринчиден Алла субхана таала улуктугун айтып, салаваттарды айтып, өзүбүзгө дуа кылайлы, ата-энебизге дуа кылайлы, бала чакабызга, тууган урукка, жалпы элге анан дуа кылабыз. Дуанын тартиби ушундай экен. Ошого дуаны чын жүрөктөн дуа кылыш керек. Allah subhanahu wa taala dua kılla, men sizlerin dualarını kabul kılam degen. Eң bakıl adam, içi tar adam, saraң adam kimde aytılат dese, bu dua kılbagan adam aytат. Dua kılgan adam bu tekeverligi жоқ деген belgisi. Dua kılbagan adam bu tekeverliktin belgisi olarak söyletilir. Şunun için biz daima sekund sayın Allah Teala'ga muhtaçbız. Şunun için dualarda köp şul ayda köp dualarda kılıp kolaydı. İnşallah alımlarımız aytat, şu Ramazan ayında adam kança amallar menen, dua zikirler menen, ibadatlar menen, jakşı amallar menen alek bola turgan bolsa, kийинки orozogo чейин ага ошондой жакшы өткөргөнгө Алла Таала мүмкүнчүлүк берет дейт да. Ошон үчүн ушулайда жакшы дуаларды, зикирлерди, ибадаттарды дагы бекемдеп, жакшы иштерди бекемдеп, жакшы жака өзүбүз дагы өзгөрүп, жаман адаттардан таштап, жаман күнөөчтөрдөн баардыгынан арылып, Алла ыраазы боло турган иштерди кылышка Алла субхана баарыбызга амашка мүмкүнчүлүк берсин. Tutup жаткан ушул орозо айыңыздар, орозоңуздар Алла Таала кабыл кылган болсун. Алла Таала үй бүлөңүздөргө, бала чакаңыздарга, тууган уруктарыңыздын баарын Алла субхана таала чын ден соолук, берекелүү өмүр берсин. Алла субхана таала тапкан тутканыңызга берекесин берсин. Алла субхана таала ушул элибизге токчулук, молчулук берсин. 5 вакыт намаздарын такай окуп, Алла ыраазы боло турган иштерди кылышка өзү насип кылсын. Ар кайсы ынтымаксыздыктан, ар кайсы бузукулардан, ар кайсы жаман сөздөрдөн, жаман көздөрдөн Алла субхана сактасын. Бул дүйнө жана акыреттин Алла субхана таала жакшылыктарын насип кылсын. Аллах таала кабыл кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.